हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। धोरण 10 विज्ञान प्रकरण नंबर 1 रासायणिक प्रक्रिया અને સમીકરણ। ગયા લેક્ચરમાં આપણે તત્વો વિશેની કેટલીક પ્રાથમિક માહિતી મેળવી। 1 થી 30 તત્વોના નામ, એમની સંજ્ઞા, પરમાણુ ક્રમાંક, એની ઇલેક્ટ્રોન રચના અને ખાસ કરીને એની સંયોજકતા શું છે એની આપણે વિગતે ચર્ચા કરી। विद्यार्थी मित्रों, गया लेक्चर में आपणे बात करी थी कि केमिस्ट्री अंदर खास कर धोरण 10 पूरती केमिस्ट्री अंदर जेटली रासायनिक प्रक्रियाओं आवे छे ए रासायनिक प्रक्रिया ने बराबर समझवा माटे थोड़ी केटलीक पायानी बाबतो जे छे ए आपणे भणवानी छे। तो 2 के 3 लेक्चर थशे पायानी बाबतो भणवा माटे। एमां एक लेक्चरनी अंदर आपणे तत्वोना नाम, एनी संयोजकता शुं छे एनी वात करी। आ लेक्चरनी अंदर आपणे रासायनिक बंध शुं छे, रासायनिक बंध केवी रीते बने अने एमानो एक रासायनिक बंध एटले के आयनिक बंध ने केवी रीते आयनो बनशे, केटला प्रकारना आयनो होय। केमिस्ट्रीना पहला, बीजा अने त्रीजा 3 चेप्टरनी अंदर रासायनिक प्रक्रिया माटे मोस्ट इम्पोर्टंट वस्तु होय तो ए छे आयनो। आयनो तमारा क्लियर हशे एटले बधी ज प्रक्रियाओ आपणे सरळताथी याद राखी शकीए अने सरळताथी समजी शकीए। बराबर, तो चालो शरूआत करीए। सौथी पहेला रासायनिक बंध। रासायनिक बंध शू है? मानी लो कि कोईपण 2 तत्व है, फॉर एक्जाम्पल हाइड्रोजन वायु है, तो हाइड्रोजन वायु नी अंदर 2 हाइड्रोजन परमाणुओं होय, H2 आपणे एवुं लखीए छीए। हाइड्रोजन वायु होय तो आपणे लखीए छीए भाई H2। तो आनी अंदर शुं हशे तो कि एक हाइड्रोजन अने बीजो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजनों वच्चे कंईक बंध बनेलो हशे। आ बंध जे छे एने आपणे रासायनिक बंध कहीए, हाइड्रोजन ने जोड़वा माटेनो। एवी रीते मानी लो कि ऑक्सीजन नो अणु है एटले O2 हशे, तो एनी अंदर एक ऑक्सीजन बीजा ऑक्सीजन साथे पण कंईक बंध थी जोड़ायेलो हशे। मानो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, तो आनी अंदर पण तमे जोई शको कि एक हाइड्रोजन होय, एक क्लोरीन होय, आ 2 तत्वोने जोड़वा माटे एक बंध हशे। तो कोईपण तत्व जे छे ए बीजा तत्वो साथे रासायनिक प्रक्रिया करे त्यारे ई अमुक प्रकारनो बंध बनावे। रासायनिक बंधना घणा बधा प्रकार छे, एमाने आपणे अत्यारे खाली 2 प्रकारनी चर्चा करीए। एक प्रकारनुं नाम छे आयनिक बंध अथवा आयोनिक बंध। पहेलो रासायनिक बंध छे आयनिक बंध अने बीजो बंध जे छे ए छे सहसंयोजक बंध। जो पहेला आपणे सहसंयोजक बंधनी वात करीए। सहसंयोजक बंध कोने कहेवाय कि ज्यारे एक तत्व बीजा तत्वों साथे रासायनिक प्रक्रिया करे त्यारे बंने इलेक्ट्रॉनों वच्चे भागीदारी थाय। बंने तत्वोना जे इलेक्ट्रॉन्स छे ए इलेक्ट्रॉन्स वच्चे भागीदारी थाय। भागीदारी थई अने बंध बने तो एवा प्रकारना बंधने सहसंयोजक, एकबीजा साथेनो भागीदारीनो बंध कहेवाय। हवे आवुं क्यारे थाय कि ज्यारे कोई तत्वनो परमाणु इलेक्ट्रॉन गुमाववा माटे सक्षम न होय, इलेक्ट्रॉन गुमाववा माटे एनी पासे एटली पूरती पॉसिबिलिटी न होय, अथवा तो इलेक्ट्रॉन मेळववा माटे पण जे छे एटली पॉसिबिलिटी न होय, बंने परिस्थिति इक्वल थती होय त्यारे खास करीने सहसंयोजक बंध छे ए बनतो होय। सहसंयोजक बंध बनावता होय एवा बहु ओछा संयोजनो छे, जेम के कार्बन छे, हाइड्रोजन छे, ऑक्सीजन है। अहींया आ हाइड्रोजन H2 है एनी अंदर सहसंयोजक बंध ज बनेलो छे, कारण के हाइड्रोजन जे छे एनो एक इलेक्ट्रॉन होय। मानी लो कि आ एक इलेक्ट्रॉन, आ हाइड्रोजन नो एक इलेक्ट्रॉन। जो बंने हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन नी घट छे, हाइड्रोजन नी पहली कक्षानी अंदर इलेक्ट्रॉन ने पूरा करवा माटे 2 इलेक्ट्रॉन जोई, पण अहींया हाइड्रोजन पासे एक इलेक्ट्रॉन छे, आ हाइड्रोजन पासे पण एक इलेक्ट्रॉन छे। जो आ हाइड्रोजन पेलाने इलेक्ट्रॉन आपी दे तो आने दुख लागशे, अथवा तो आ हाइड्रोजन आने इलेक्ट्रॉन आपी दे तो आने दुख लागशे। बंने परिस्थिति समान छे, 2 मांथी एके परमाणु इलेक्ट्रॉन गुमाववा तैयार नथी कि पछी इलेक्ट्रॉन मेळववा तैयार नथी। तो आवी परिस्थितिनी अंदर आ 2 इलेक्ट्रॉन वच्चे एक बंध बनशे अने बंधनो जे इलेक्ट्रॉन छे ई बंने तत्वोनो समान हक कहेवाय एनी उपर। એટલે આ હાઇડ્રોજનના જો આપણે ગણીએ તો એના 2 ઇલેક્ટ્રોન પૂરા, આના જો એ ઇલેક્ટ્રોન બીજા હાઇડ્રોજનના ગણીએ તો એના ઇલેક્ટ્રોન પૂરા। તો આવી રીતે આ જે બંધ બન્યો એ બંધને સહસંયોજક બંધ કહેવાય, કારણ કે આ બંધની અંદર જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ ઇલેક્ટ્રોનનો બંને તત્વો ઉપર સમાન હક કહેવાય। ક્યારેક આ એક
બંધની વાત થઈ. ક્યારેક આમાં 2 હશે, ધારો કે ઓક્સિજન છે તો પરમાણુ ક્રમાંક એનો કેટલો થાય તો કે 8. એટલે ઇલેક્ટ્રોન રચના કેટલી થાય? 2 6. બહારની કક્ષાના 6 ઇલેક્ટ્રોન હોય. 1 2 3 4 5 6. આના પણ 1 2 3 4 5 અને 6. તો એને 2 ઇલેક્ટ્રોન ઘટશે. 2 ઇલેક્ટ્રોન ઘટે એટલે 2 અલગ અલગ બંધ બનાવે. આના વચ્ચે એક બંધ બને અને આના વચ્ચે એક બંધ બને. એટલે ટોટલ 4 ઇલેક્ટ્રોન થયા. 4 ઇલેક્ટ્રોન આ ઓક્સિજન નહીં કહેવાય અને આ ઓક્સિજનના પણ કહેવાશે. બરાબર. તો આ જે છે એ સહસંયોજક બંધ થયું. ક્યારેક 3 બંધ પણ બને 2 તત્વોની વચ્ચે. આ સહસંયોજકની વાત થઈ. હવે વાત કરીએ આયનિક બંધ. આયનિક બંધ શું છે? કે જ્યારે કોઈ તત્વો 2 તત્વો વચ્ચે પ્રક્રિયા થતી હોય ત્યારે એમાંથી કોઈ એક તત્વ જે છે એ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવતો હોય અને ગુમાવેલા ઇલેક્ટ્રોન છે એ કોઈ બીજા કોઈ તત્વ લેતા હોય તો ત્યારે જે બંધ બનશે એ બંધને આયનિક બંધ કહેવાશે. ફોર એક્ઝામ્પલ સમજો, આપણે NaCl નું એક્ઝામ્પલ લઈએ. એકદમ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે NaCl, સોડિયમ ક્લોરાઇડ, મીઠું. બરાબર. આની અંદર તમે જોશો તો Na, આ Na જે છે એ સાદો પરમાણુ. આની અંદર તમે જોશો તો 11 પ્રોટોન હશે અને 11 ઇલેક્ટ્રોન હશે. 11 પ્રોટોન અને 11 ઇલેક્ટ્રોન, એટલે +11 માઇનસ પણ 11 એટલે ઇક્વલ ટુ થઈ જશે 0. બરાબર. એકચ્યુઅલી દરેક પરમાણુની ઉપર આ 0 હોય આપણે લખવો પડે, પણ 0 તટસ્થ છે એટલે આપણે લખતા નથી. પણ આ સિવાયનો કોઈ આંકડો હોય +1 +2 -1 -2 -3 તો આપણે ફરજિયાત લખશું. 0 હોય તો લખવાની કઈ જરૂરિયાત છે નહીં. હવે સોડિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના તમે જુઓ તો 2 8 1 છે. એટલે બહારની કક્ષાનો જે 1 ઇલેક્ટ્રોન છે એ 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે. એટલે હવે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થશે ત્યારે આ સોડિયમ જે છે એ 1 ઇલેક્ટ્રોન જે છે એને રિમૂવ કરશે. એટલે આ 1 ઇલેક્ટ્રોન નીકળી ગયો. હવે આ સોડિયમમાં અને આ સોડિયમમાં ફેર શું છે તો કે ઇલેક્ટ્રોન પેલા 11 હતા, હવે ઇલેક્ટ્રોન 10 થઈ જશે. પ્રોટોનમાં તો કોઈ ફેરફાર થતો નથી, એ 11 ને 11 જશે તે રહેશે. +11 -10 કરો એટલે +1. તો હવે આ +1 આપણે અહીંયા લખવા ફરજિયાત છે. રેડી? ચાલો, આ સોડિયમની વાત થઈ. હવે ક્લોરીનની તમે વાત કરો તો ક્લોરીન જે છે એનો પરમાણુ ક્રમાંક 17, એટલે પ્રોટોનની સંખ્યા 17 હશે અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પણ 17 હશે. 2 8 7 ઇલેક્ટ્રોન રચના છે. એને અષ્ટક રચના પૂરી કરવા માટે 2 8 8 કરવા માટે 1 ઇલેક્ટ્રોન ઘટે છે. એટલે હવે જે આ 1 ઇલેક્ટ્રોન સોડિયમે ગુમાવ્યો છે, આ 1 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા ક્લોરીન જે છે એ મેળવી લેશે. એટલે 1 ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ મેળવશે અને Cl-1 આયન અહીંયા બનાવશે. તો -1 કઈ રીતે અહીંયા આવશે? જોજો કે આ ક્લોરીન અને આ ક્લોરીનમાં ફેર શું છે તો કે એમાં પ્રોટોન 17 હશે. ઇલેક્ટ્રોન જે છે 17 ને બદલે 1 આવી ગયો એટલે માઇનસ કેટલા કરો અહીંયા ભાઈ? 18. 17 માંથી 18 બાદ કરો એટલે -1 થાય. એટલે આ -1 થયું. બરાબર. તો હવે વધ્યું શું અહીંયા? જો એક ઇલેક્ટ્રોન તો દૂર થઈ ગયો. અહીંયા સોડિયમ જે છે એ +1 છે અને ક્લોરીન જે છે એ -1 છે. એક ધન છે અને એક ઋણ છે. આપણને ખ્યાલ ધન અને ઋણ વચ્ચે આકર્ષણ થાય. તો હવે આ જે સોડિયમ છે અને આ ક્લોરીન છે, બે વચ્ચે આકર્ષણ થશે. Na અને Cl. Na જે +1, Cl છે એ -1. એટલે +1 -1 કરો એટલે ઇક્વલ ટુ અહીંયા શું થઈ ગયું? 0. તો આવી રીતે આ 0 થઈ જાય એ રીતે એક સંયોજન છે અહીંયા તમારું બને. Na અને Cl આ બે વચ્ચે આકર્ષણ થયું અને આકર્ષણના કારણે આ પ્રકારે જે બંધ બને એ બંધને કહેશું આપણે આયનિક બંધ. ખાસ કરીને અકાર્બનિક સંયોજનો જે હોય, અકાર્બનિક સંયોજનોની અંદર મોટા ભાગે આયનિક બંધ બનતો હોય અને કાર્બનિક સંયોજનો હોય એની અંદર મોટા ભાગે સહસંયોજક બંધ છે એ બનતો હોય. આ આપણે જસ્ટ એક વાત કરી NaCl જે છે એની વાત. હવે માની લો કે બીજું કોઈ તત્વ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે વાત કરીએ MgCl2 ની વાત કરું હું અહીંયા. MgCl2. તો MgCl2 ના પરમાણુની અંદર કઈ રીતે થશે તો આપણે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના જે છે એ જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ. એમાં પહેલા કોણ છે? મેગ્નેશિયમ છે. મેગ્નેશિયમ પ્રક્રિયા કઈ રીતે કરશે તો કે એનો પરમાણુ ક્રમાંક 12 છે એટલે +12. ઇલેક્ટ્રોનિક કેટલા હશે? 12. એટલે ઇક્વલ ટુ અહીંયા થઈ ગયું 0. આપણે અહીંયા 0 મૂકવું પડે પણ તટસ્થ છે એટલે કદાચ 0 ન મૂકે તો ચાલે. અને ઇલેક્ટ્રોન રચના 2 8 2 છે. એટલે બહારની કક્ષાના જે 2 ઇલેક્ટ્રોન છે એ 2 ઇલેક્ટ્રોનને રિમૂવ કરશે. એટલે હવે જે અહીંયા મેગ્નેશિયમ આપણને મળશે એ શું કરશે તો કે 2 ઇલેક્ટ્રોન જે છે એને રિમૂવ કરશે. તો હવે આ મેગ્નેશિયમ અને આ મેગ્નેશિયમની અંદર ફેરફાર શું તો કે પ્રોટોનની સંખ્યા તો એમનેમ રહેશે,
માત્ર ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ થાય છે એટલે -12 છે એના બદલે હવે કેટલા થઈ જશે -10 કારણ કે 2 ઇલેક્ટ્રોન નીકળે છે એટલે અહીં તમે જોશો +12 -10 એટલે શું લખવું પડે અહીંયા +2 તો મેગ્નેશિયમ જે છે અહીંયા કેટલો આવશે +2 આવશે ચાલો ક્લોરીન જે છે ક્લોરીનમાં તો આપણે જોઈ ગયા કે ભાઈ Cl છે એમાં +17 હોય એમાં -17 હોય એટલે = 0 થાય એક ક્લોરીન જે છે એ એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે એટલે Cl -1 બને કારણ કે અહીંયા +17 હોય અને -18 હોય એટલે -1 મૂકવું પડે હવે જો પ્રશ્ન એ છે કે અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન એકી સાથે રિમૂવ થાય છે અહીંયા લે છે કેટલા તો કે 1 રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન કોઈ પણ પ્રકારનો કણ વધવો જોઈએ નહીં કોઈ પણ પ્રકારનો કણ ઘટવો જોઈએ નહીં બધું ઇક્વલ થવું જોઈએ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ તો આ બાજુ એક ઇલેક્ટ્રોન વધે છે તો આ ઇલેક્ટ્રોનને લેશે કોણ તો કે ક્લોરીન તો એવો બીજો ક્લોરીન જે છે આપણે લઈએ એટલે Cl +1 ઇલેક્ટ્રોન એટલે પાછો Cl -1 બનશે એટલે આ 2 ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ ક્યાંથી આવ્યા તો કે અહીંયાથી એક ઇલેક્ટ્રોન આ ક્લોરીનને લીધો એક ઇલેક્ટ્રોન છે એ આ ક્લોરીનને લીધો તો હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો કે કેટલા ક્લોરીન થઈ ગયા હવે તો કે 2 ક્લોરીન થઈ ગયા અહીંયા એવી રીતે આ મેગ્નેશિયમ જે છે એ પણ એક છે તો હવે આ બધા વચ્ચે આકર્ષણ થાય એક મેગ્નેશિયમ અને ક્લોરીન મેગ્નેશિયમ છે એ +2 છે મૂળ આપણે અહીંયા 0 લાવવું પડે સંયોજન જે છે એ કોઈ દિવસ ધન ન હોય કોઈ દિવસ ઋણ ન હોય એ હંમેશા આપણે અહીંયા =0 રાખશું તો અહીંયા +2 છે =0 કરવું હોય તો અહીંયા -1 બે વાર મૂકવો પડશે +2 અને -1 એટલે -2 થઈ ગયા = થઈ ગયા 0 તો -1 કેટલી વાર આવે છે 2 વાર એટલે આપણે અહીંયા શું લખ્યું MgCl2 એટલે બરાબર ખાસ ધ્યાન આપો કે Mg અને ક્લોરીન વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય ત્યારે સંયોજન MgCl2 પ્રકારનું બને નહીં કે MgCl આવું બનતું નથી કે પછી MgCl3 આવું બનતું નથી કે પછી Mg2Cl આવું બનતું નથી આનું કારણ શું છે કારણ કે કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની આપલે થાય છે અને કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સામે મેળવે છે કે ગુમાવે છે અને =0 કઈ રીતે થાય આમાં જો એમ છે NaCl બને છે તો એમાં એક Na અને એક Cl આવું જ હોય પછી આવી રીતે કદાચ નો શક્ય બને કે NaCl2 પછી Na2Cl બરાબર આવી રીતે કંઈક Na3Cl આ પ્રકારના સંયોજનો છે એ શક્ય નથી કારણ કે આ પ્રકારના સંયોજનની અંદર =0 જે છે એ થતું નથી સંયોજન છે એ 0 થતું નથી ચાલો ક્લિયર છે તો આ બે એક્ઝામ્પલની આધારે તમે સમજી શકો કે જ્યારે કોઈ તત્વ જે છે એ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવતું હોય જ્યારે કોઈ તત્વ જે છે એ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવતું હોય તો એ પરમાણુ જે છે એ ધન બનશે અને જો કોઈ તત્વનો પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોન મેળવતો હોય તો એ જે છે એ કેવો બનશે તો કે ઋણ બનશે બરાબર અને આ જે ધન અને ઋણ છે એમના વચ્ચે આકર્ષણથી સંયોજન બનશે હવે જ્યારે આ સંયોજન પ્રક્રિયા કરે જેવી રીતે આ બે ભેગા થઈ અને આવું સંયોજન બન્યું તો હવે જ્યારે આ સંયોજન પ્રક્રિયા કરશે ત્યારે આવું પાછું છૂટું પડે બરાબર એવી રીતે આમાં તમે જુઓ કે ભાઈ Mg એ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યો Mg ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે એટલે ઈ કેવું બને છે તો કે ધન બને છે ક્લોરીને ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યો એટલે ઈ કેવું બને છે તો કે ઋણ બને છે ધન અને ઋણ વચ્ચે આકર્ષણ થઈ અને MgCl2 પ્રકારનું સંયોજન બન્યું તો આ ત્રણ કણો ભેગા થઈ ત્રણ પરમાણુ ભેગા થઈ અને MgCl2 નું એક સંયોજન બને હવે જ્યારે પણ MgCl2 રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરે એટલે પાછું આવું છૂટું પડશે એક Mg એક Cl બીજો Cl એવી રીતે તો આ વસ્તુ દરેક વખતે આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની કે કોઈ પણ સંયોજન છે એ કોઈ પણ સંયોજનની અંદર કયા પ્રકારનો ધનાયન છે અને કયા પ્રકારનો ઋણાયન છે એટલે અત્યારે આપણે શોર્ટમાં એટલી વસ્તુ યાદ રાખશું કે ભાઈ જ્યારે કોઈ તત્વનો પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોનને ગુમાવે ત્યારે જે છે એ ધનાયન બનાવશે અને જ્યારે કોઈ તત્વનો પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ મેળવે ત્યારે જે છે એ ઋણ આયન બનાવશે આને આપણે શોર્ટમાં એવી રીતે યાદ રાખી શકીએ કે ભાઈ આ મેળવે એટલે એનો મ અને ઋણ એટલે કે માઇનસ બે મ આપણે આ પ્રકારે યાદ રાખી શકીએ એટલે ઓટોમેટિક ગુમાવે જે છે એની અંદર ધન થઈ જાય તો હવે આમાં દર વખતે આપણે રાસાયણિક પ્રક્રિયા લખતા હોય ત્યારે આવું કરવું પડે જરૂરી છે NaCl બનવું હોય તો NaClમાં Na પ્રક્રિયા લખવાની Cl ને લખવાની પછી ભેગા કરીને આવું લખવાનું MgCl2 હોય તો Mg ની લખવાની Cl ને લખવાની આ બેને ભેગા કરો એટલે આવું બને
Na2SO4 હોય તો Na ની લખવાની, S ની લખવાની, O ની લખવાની, બધાને ભેગા કરવાના, એમાંથી Na2SO4 બનાવવાનો. તો આ પ્રોસેસ છે આખી જટિલ થઈ જાય. તો આપણે રાસાયણિક પ્રક્રિયા સુધી પહોંચીએ જ નહીં. તો આ બધી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓને વ્યવસ્થિત સમજવા માટે આપણે કેટલાક ધન આયનો અને કેટલાક ઋણ આયનો જે છે એ યાદ રાખવા પડશે. કેટલાક પ્રકારના ધન આયનો અને કેટલાક પ્રકારના ઋણ આયનો. તો આ કેટલાક ધન આયનો છે તો ધન આયનોના પણ પેટા 3 પ્રકાર પડતા હશે. ધન આયન બને ક્યારે? તો કે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે ત્યારે. જો એ એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો +1 બને, 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો +2 બને, 3 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો +3 બને. તો ધન આયન છે એના પણ કેટલાક પેટા પ્રકાર પડશે, +1 +2 +3. એવી જ રીતે આમાં ઋણ આયન બને છે તો 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે, 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે કે 3 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે. જો 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો -1, 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો -2, 3 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો -3. એટલે આ પ્રકારનું ધન આયન અને ઋણ આયનની અંદર પણ કેટલાક પેટા ભાગ પડશે. એમાંના આપણે જેટલા જરૂરી છે, ધોરણ 10 ના અભ્યાસ પૂરતા જેટલા જરૂરી છે એમના કેટલાક આયનો આપણે યાદ રાખશું. એ કેવા પ્રકારનો બને છે, +1 બને, +2 બને અને +3 બને. તો સરળતાથી બધી જ પ્રક્રિયાઓ આપણે યાદ રહી જશે. તો આ આયનોનું જે કોષ્ટક છે એની વાત હવે પછીના આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કરશું. તો ત્યાં સુધી ચેનલને જોતા રહો. ઓલ ધી બેસ્ટ.